اس نے لکھا ہے اپنی انگریزی کتاب میں، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، کہ جس ملک اور ملت کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت نہیں ہوگی، دنیا میں اس کی کوئی عزت اور اس کی کوئی وقت نہیں۔ اس لیے ہم بہت نقصان اٹھا چکے، بہت کھو چکے، ہمیں مزید نقصان نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور لیکن اور خاص طور سے جماعت رضیع جس مکتب فکر کا یہ اجلاس ہے، اس کے لیے تو بہت بہتر ہے۔ اس آتے کہ اس کے ہاں توہمات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے لوگ اگر مخالفت کریں، مجھے حیرت ہوئی ہندوستان کے اس دینی ادارے نے، جس دینی ادارے کے فارغ ہمارے برادر محترم مولانا عتیق اسد ندوی ہیں، اور جس ندوے نے قدیم اور جدید کی کھائی کو کاٹنے کی کوشش کی تھی اور جس کی حیثیت ایک تحریک اور مومنٹ کی تھی، آج اس تحریک کا آرگن، اس ادارے کا آرگن، اس کے اداریے میں اعجاز علمی اور سائنسی، قرآن کے سائنسی اعجاز کو یہود و نصارہ کی سازش قرار دیا گیا۔ کتنی غلط بات۔ میں نے ندوے کے استاد کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا یہ تو عجیب ندوے کا الٹا سفر ہے۔ عالم اسلام تو اب محسوس کرنے لگا کہ ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی پر توجہ نہیں کی، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ حرمین میں دعائیں ہو رہی ہیں کہ اللہ یہود و نصارہ کو ذلیل کر دے، اسلام اور مسلمانوں کو بالادست کر دے۔ میں نے پچھلے سفر میں وہاں کے امام حرم سے میں نے گفتگو کی، میں نے کہا شیخ میں تو زمانے طالب علمی سے دعا سن رہا ہوں، 30 سال ہو گئے اور اس سے پہلے نہ جانے کب سے دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن ہماری دعائیں بے اثر۔ آخر اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم سب کے سب پوری ملت اور پوری امت اس قابل ہو گئی ہے کہ کسی کی دعا نہ سنی جائے؟ اس کا مطلب کہ ہمارے زوال کے اسباب، ہمارے اجبار کے اسباب ہمارے داخل میں، ہمارے اندر میں، اور ہمارے تعلیمی سسٹم میں۔ ہمیں ہمارے تعلیمی سسٹم کو درست کرنا چاہیے۔ آج ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ مدارس میں 4% بچے آتے، کیوں آتے ہیں 40%؟ بمبئی کا سرمایہ دار اپنے بچے کو جامعہ رحمانیہ میں کیوں نہیں بھیجتا؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم اپنے تعلیمی سسٹم کو درست کریں، صحیح کریں، جاذب بنائیں اور سماج اور معاشرے کے لیے مفید بنائیں۔ بڑی کمیاں ہیں آج بھی ہمارے مدرسوں میں، ہوم ورک کا کوئی تصور نہیں۔ آج بھی ہمارے مدرسوں میں شروع سے آخر تک صرف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کوئی مرحلہ نہیں آتا ہے جس میں فن کی تعلیم ہو، موضوعات کی تعلیم ہو۔ یہ معمولی کمی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کمی ہے۔ اس لیے اور جانے دیجئے سائنس کی تعلیم مدرسوں میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں اس کا آپ رزلٹ دیکھیں، ہر ایک درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم مدارس کے لوگ ایمانداری کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھ کر کے اپنا احتساب کرے، جائزہ لے کہ ہمارے مدرسوں اگر ایک بچہ 100 میں اگر وہ 33 نمبر نہیں آتا اسے آپ فیل کر دیتے ہیں۔ اگر کسی مدرسے کے فارغین ان کا جائزہ لیا جائے، کتنے مدرسے فارغ ہوئے، فلاں مدرسے سے کتنے لوگ فارغ ہوئے، ان کی صلاحیتوں سے سماج کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، جو مطلوبہ مقاصد مدارس کے ہیں وہ مقاصد پورے ہو رہے نہیں ہو رہے، اگر جائزہ لیجئے تو صورتحال بڑی تلخ نکلے گی۔ لڑکا فیل ہو جائے، اگر 33% نمبر نہ لاوے، ایک طالب علم فیل ہو جائے، مدرسہ کیوں نہ فیل ہو، اگر مدرسے کا پروڈکٹ سماج اور معاشرے کو کے لیے اور مدرسے کے جو بنیادی مقاصد ان مقاصد کے لیے 33% 40% پورا نہیں ہوتا۔ کتنے مدرسے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، 50 سال 60 سال 100 سال ہو گئے، اور معلوم کیجئے کہ کتنے فارغین ہیں کہ جن کو قابل ذکر کہا جا سکتا ہے کہ شاید جتنی انگلیاں آپ کے ہاتھ میں ہوں اتنے بھی فارغین نہ ہوں۔ آخر یہ قصور کس کا ہے؟ کتنے فارغین ہیں 8 سال 10 سال عربی زبان پڑھتے ہیں، لیکن کتنے ہوں گے جو ایک صفحہ عربی لکھ سکے، 10 منٹ عربی زبان میں بول سکے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ کمیاں نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی تو نحو صرف پر زور دیا، اور ہندوستان کی تعلیم کی ایک مورخ مبصر نے لکھا تھا کہ نحو صرف کے جنازے کے کندھے پر
قرآن و سنت کا جنازہ نکلا اور صنائع اور بدائے کے گورستان میں جا کر کے دفن ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نصاب میں بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے، نظام تعلیم کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، طریقہ تعلیم کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام تو اس سلسلے میں بڑا ہی روادار ہے اور اس کا ذہن بڑا کشادہ ہے۔ خود ما صفا و دامہ قدیم، جو اچھی چیزیں وہ لے لو۔ تعلیم کی دنیا میں یہ ایکسپلوژن آف نالج کا دور ہے، علم کے دھماکے کا زمانہ ہے، اور اس دھماکے کی بنیاد اقرا سے ہوئی تھی۔ بوسنیا کے مرحوم صدر عزت علی بیگووچ نے سن 1992 میں قاہرہ کی ایک کانفرنس میں سوال عالم اسلام کے حکمرانوں کے سامنے، ذمہ داروں کے سامنے رکھا تھا۔ ابھی ہمارے مولانا عتیق صاحب نے وقت کی بات کی، انہوں نے بھی اس وقت 4 سوال کیے تھے۔ انہیں کوئی پرائز دینا تھا، کہا میں پرائز کا مستحق نہیں ہوں، 4 سوالوں کا جو جواب دے دے وہ پرائز کا مستحق۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم پر جس دین نے زور دیا وہ اسلام ہے، لیکن دنیا میں تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ پسماندہ قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں کسی بھی مذہب نے وقت کی اہمیت پر اتنا زور نہیں دیا جتنا اسلام نے دیا، لیکن وقت کو ضائع کرنے والی اور وقت کی پابندی نہ کرنے والی سب سے بڑی قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ جس دین نے نظافت پر، صفائی پر زور دیا، اس سے زیادہ کسی دین نے نہیں زور دیا، لیکن دنیا کی سب سے گندی قوم اگر کوئی ہے، محلوں کو پہچاننا ہو کہ یہ مسلم محلہ ہے کہ نان مسلم محلہ ہے، تو مسلم محلوں کی شناخت گندگی قرار پائی۔ اور ہمارے عربی مدرسے تو اور آج بھی معلم الانشاء جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں مولانا عبد الماجد ندوی نے ایک جملہ لکھا اور وہ آج بھی پڑھایا جاتا ہے۔ وہ ہمارے لیے بہت شرم اور عار کی بات ہے کہ لیکن عربی مدرسے کے طلبہ صفائی کا لحاظ نہیں کرتے۔ چوتھا سوال رکھا تھا کہ دنیا کے کسی مذہب نے باہمی اتفاق اور اتحاد پر اتنا زور نہیں دیا جتنا زور اسلام نے دیا، لیکن دنیا کی سب سے منتشر قوم اور سب سے زیادہ اختلاف اور انتشار کی قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ اس کی وجہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے۔ اور یہ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ انگریزوں سے پہلے خود ہندوستان کے اگر تعلیمی نظام اور نصاب کو دیکھیں تو وہاں دینی اور دنیاوی کی تقسیم نہیں تھی۔ ہمارے اسی مدرسے سے مجدد الفسانی نکلے اور انہی کے کلاس فیلو مغل دور میں نواب سعد الدین خان جو وزیر اعظم بنے، ملک کا پرائم منسٹر اور دین کے میدان میں دوسرے ہزاریہ کا سب سے بڑا مجدد، ایک ہی درسگاہ، ایک ہی مدرسے سے پیدا ہوا۔ وہ تاج محل جس پر دنیا کو ناز ہے، اس کا معمار اور اس کا انجینئر اسی مدرسے کا پروڈکٹ ہے۔ اگر مدرسے میں پڑھ کر کے آدمی تاج محل کا معمار اور انجینئر ہو سکتا ہے اور ہوا تو آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ ان کی درسیات اٹھا کر کے دیکھیں، انہوں نے طب پڑھا، انہوں نے ریاضی پڑھی، اور مذہب اسلام صرف دوسروں کا قصور نہیں ہے، صرف دوسروں کو مطعون کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ جغرافیہ کتنی اہم ضرورت ہے، آپ کو قبیلے کا تعین کرنا ہے، سفر میں، حضر میں آپ کو 5 وقت معلوم کرنا ہے کہ آپ کا قبلہ کدھر، اس کے لیے جغرافیہ ضروری ہے۔ ہم جغرافیہ نہیں پڑھاتے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، معاف کیا جائے، انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ لڑکیوں کو جغرافیہ نہیں پڑھانے کی ضرورت ہے، نہیں پڑھانا چاہیے۔ اب اگر کوئی مستشرق، کوئی اسلام کا مخالف مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر کو پائے اور اس کے بعد وہ اعتراض کرے کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، تو قصور کیا صرف اسی مستشرق کا ہے؟ ہمارا قصور نہیں ہے، ہم نے یہ تحریر فراہم کی۔ اسے کیا معلوم کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی ایک بہت بڑے عالم دین، سینکڑوں کتابوں کے مصنف، اور ایک دنیا ان کی عقیدت مند، انہوں نے ایسی بات کہہ دیا گیا لڑکیوں کو لکھنے نہ سکھایا جائے، حدیثیں وضع کر دی گئی۔ تو یہ کمیاں ہیں ہمارے اندر، ان کمیوں نے موقع دیا مغرب کو کہ وہ ہم پر اعتراض کرے۔ اس کی نیت صحیح نہیں، اس سے ہم کیوں امید رکھیں کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہوگا؟ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مدارس میں پائی جانے والی کمیوں کو دور کریں، اور تجربہ یہ بتاتا
कंपलसरी कर दीजिए अपने मदरसों में। और यकीन मानिए हमारे ये तलबा अगर रियाजी को पढ़ लेंगे, साइंस को पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये दिमाग के कमजोर, कतई तौर पर नहीं। और ये भी एक वहम है कि साहब बोझ बहुत बढ़ जाएगा, बस्ता बहुत। आप LKG UKG के बस्तों को देखिए महाराष्ट्र में। मैं तो बंबई काफी दिनों के बाद आया हूं, लेकिन जो तालीम के मौजू पर जो मज़ामीन छपते हैं, जो किताबें छपती हैं, उनको पढ़ने से जो अंदाजा होता है, आज छोटा सा बच्चा 10वीं मज़ामीन पढ़ता है, उसका बस्ता बोझल हो जाता है। अगर हमारे अरबी मदरसे का बच्चा जो हॉस्टल में रहता है, 24 घंटा रहता है, हमने इन बच्चों को हॉस्टल में मसरूफ रहने का क्या प्लान बनाया, क्या मंसूबा बनाया, और हॉस्टल में बच्चों को किस लिए रखा जाता है, इस पर क्या हमारे जिम्मेदारान मदारिस ने गौर किया? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुख्तलिफ जावियों से हमें अपने दीनी मदारिस की इस्लाह करनी चाहिए। और यह कोई शर्म और आर की बात नहीं। ये दीनी मदारिस इंसानी अमल से इबारत है, और इंसानी अमल में कमी भी रह सकती है, खूबी भी रह सकती है। इनकी खूबियां हैं, इनकी तारीख है, इनका शानदार माजी है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज कुछ कमियां हैं जिन कमियों को हमें और आपको दूर करना चाहिए। आज मनसूबाबंदी नहीं होती है। एक उस्ताद पढ़ाता है, उसे साल में कितनी घंटियां पढ़ानी है, कितनी चीजें पढ़ानी है, रोजाना कितना वो क्लास ले, कितना पढ़ाए कि उससे किताब या कोर्स पूरा हो जाए। आमतौर पर मदारिस में इन सारी चीजों पर तवज्जो नहीं की जाती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन कमियों को हम दूर करें और कदीम और जदीद के झगड़ों से अपने आप को अलग करें। यकीन माने ये साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी है, कुरान की देन है। कुरान से पहले साइंस दुनिया से आशना नहीं हुई। इस नाते कि कुरान से पहले हर वो चीज जिसमें नफा या नुकसान की बात होती थी, उसके इर्द गिर्द तकदीस का हाला डाल दिया जाता था। इंसान उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था, सूरज की पूजा करता था, चांद की पूजा करता था, कायनात की पूजा करता था। कुरान ने आकर के इस तिलिस्म को तोड़ा और कहा नहीं, ये कायनात मुकद्दस वजूद नहीं है, मुकद्दस और मुहतरम अगर वजूद है तो इंसान का वजूद है, और बाकी जितनी चीजें हैं वो इंसान के लिए मुसख्खर की गई हैं। और जान लीजिए कि जहां तकदीस होगी वहां तहकीक नहीं होगी। तकदीस और तहकीक दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर अगर मेडिकल साइंस का यहाँ कोई स्टूडेंट है, तो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट ये मुर्दा लाश की चीर फाड़ करते हैं, प्रैक्टिकल होता है उनका। अब अगर उसके बाप की लाश उसके सामने रख दी जाए, उसकी माँ की लाश रख दी जाए, उससे कहे इसको चीर फाड़ कर इस पर तुम रिसर्च करो, नहीं करेगा। क्यों? इस नाते कि उसके बाप की लाश है। तकदीस है, एहतराम है, तो जहां तकदीस होगी वहां तहकीक नहीं होगी। लेकिन आम लाश वो चीरता फाड़ता है, रिसर्च करता है, उसके गुर्दे निकालता है, आंख निकालता है, सारी की सारी चीज करता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें वो इस्लाम जो इल्म का, तहकीक का, रिसर्च का दीन था, हमें तहकीक और रिसर्च के मैदान में आगे आना चाहिए। और हमारी कोताही है, नक्स है। हजरत उज़ैर के सिलसिले में कुरान ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे, और यहूदियों ने कहा नहीं, हम उज़ैर आपको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बड़ी मुश्किल का सामना मुफस्सिरीन को उठाना पड़ा इसका जवाब और इसका दफा करने में। लेकिन जब मिस्र पर यूरोप की हुकूमत थी और अहले यूरोप को आसार कदीमा के रिसर्च और तहकीक में काफी दिलचस्पी थी, उन्होंने अहरान मिस्र से फिरौन की वो लाश निकाली और उन पुरानी जबानों को पढ़वाया, और मालूम यह हुआ कि ये फिरौन की लाश है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत उज़ैर के सिलसिले में उन्होंने पता लगाया, और एक जगह अभी मेरे ख्याल से तकरीबन 75 साल हुए होंगे, उर्दून के पास एक गार में ऐसी पुरानी किताबें मिली, और उन किताबों को पढ़वाया तो मालूम ही हुआ कि एक ईसाई की एक किताब उसमें मिली जिसमें यहूदियों के एक फिरके पर तरतीब की गई थी कि उज़ैर अल्लाह के बेटे नहीं, अल्लाह का ना कोई बेटा है ना बेटी है। उससे पता चला कि नहीं, जिस दौर में कुरान नाजिल हुआ उस दौर में एक फिरका यहूदियों में ऐसा पाया जाता था जो हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहता था। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम अपने मदारिस की इसलिए हम किसी खारिजी दबाव की बुनियाद पर नहीं, अमेरिका के कहने पर नहीं, हिंदुस्तानी हुकूमत के कहने पर नहीं, मीडिया के गलत प्रोपेगेंडे के नतीजे में नहीं, हम हकीकत पसंदी की बुनियाद पर, और इस्लाम चूंकि इल्म और तहकीक का दीन है, इंसाफ पसंद करता है, इस नाते जो चीजें मुहताज इस्लाह है हम उनकी इस्लाह जरूर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मदारिस की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।
لذیذ بود حکایت دراز سرگفتم. حکایت لذیذ تھی اور لمبے وقت میں پیش کی گئی. حضرات، اس میں شک نہیں کہ اسلام نے حصول علم کی جس قدر تاکید فرمائی ہے، اس کے نتیجے میں ہم اپنے عروج کے زمانے میں ان ساری چیزوں میں، ان تعلیمات میں، چاہے وہ دینی تعلیمات ہو یا ٹیکنیکل اور سائنس کی تعلیمات ہو، کوئی ابن المنظور ہوا اور اس نے نباتات پر اپنی ریسرچ پیش کی، اور کوئی فارابی، کوئی ابن سینا، اور کوئی دوران خون کا نظام ایجاد کرنے والا ابن النفیس ہوا. محمد علی نے توپ ایجاد کی اور اشبیلیا کے کارخانے، 5000 کارخانے صرف پانی کی طاقت سے چلا کرتے تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ کپاس کی بین الاقوامی منڈی تھا اشبیلیا، اور ابو الحسن کو جب عیسائی بادشاہ نے خراج کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ میرے ٹکسال کے اندر سکے نہیں، تلواریں ڈلا کر دی ہیں. یہ عروج کا زمانہ تھا، مگر گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. حضرات، اس کا رونا نہیں، مگر بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہ بوریا نشین، انہوں نے جو علم دین حاصل کیا، اس کے فروغ کے لیے انہوں نے جگہ جگہ مدرسوں کے جال بچھائے. اس لیے یہ توقع رکھنا کہ یہ بوریا نشین ہی سائنس پڑھائے گا، ٹیکنالوجی پڑھائے گا، اور یہی دنیا کو سیاسیات کا، سماجیات کا، معاشیات کا، اور یعنی موجودہ زمانے کے مطابق درس دے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ساری توقعات انہی بوریا نشینوں سے رکھنا ایک فضول سی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ دینی اور عصری علوم کے حاصل کرنے والے جتنے لوگ ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، عصری تعلیم یافتہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ اس میدان میں آئیں. بوریا نشینوں نے دین حاصل کیا، دین کے فروغ کے لیے کوششوں کے جال بچھائے. ضروری ہے کہ یہ عصری تعلیم یافتہ حضرات میدان میں آئیں، ہم سے مدد لیں، ان بیچارے علماء سے تعاون لیں. وہ علم جائز نہیں، ضروری ہے، لیکن سب انہی کا کام نہیں بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اختتام کے موقع پر جناب صدر سے کچھ اچھی باتیں سنی جائیں. میں اس پروگرام کے صدر حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب حفظ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی کلمات اور مشورے سے ہم کو نوازیں. حضرت مولانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. جلسوں کا شروع کرنا حاضرین کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. جب وہ آئیں تو ہم لوگ آئیں، جتنی دیر وہ کریں گے اتنے ہی ہم پیچھے رہیں گے. 9 بجے کا اجلاس تھا، 10:26 پر ہم نے شروع کیا. آپ اندازہ لگائیں 1 گھنٹہ 26 منٹ کی تاخیر ہوئی. تقریر کرنے والے تو تقریر کرتے ہی ہیں، سارا نزلہ گرتا ہے صدر صاحب پر. ان کو اپنی کچھ بات کہانی ہوتی ہے، وہ مجبور ہے. ہر آدمی اپنا آپ لے لیتا ہے، مگر صدر کی جھولی میں یہ تو ٹکے گرے نہیں گرے تو سلام کر کے رخصت ہو گئے. آج کا حال کچھ ایسا ہی ہے. محترم کنوینر صاحب نے 5-10 منٹ حضرات اکرم عنایت فرمائے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. 1 بجے کے بجائے انہوں نے کہا 1:10 تک بھی آپ خطاب کر سکتے ہیں. گویا 9 منٹ مجھے ملے ہیں، 9-10 منٹ میں اسی میں اپنی باتیں کچھ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہے. یہ کانفرنس انتہائی اہم اور ضروری ہے. جیسا کہ آپ نے مولانا اسد مدنی صاحب سے سماعت فرمایا، اس سے پہلے 2 کانفرنسیں ہو چکی ہیں اس موضوع کی، سیمینار ٹائپ کی. جامعہ سلفیہ نے بھی کیا اور پھر دلی میں بھی جماعت کی طرف سے منعقد ہوئی. یہ تیسری کانفرنس ہے اس نوعیت کی. جامعہ سلفیہ میں کچھ نمائندگی تھی دیگر اقوام کی، اور اسی طرح مرکزی جمعیت کے جو کانفرنس تھی اس کے اندر بھی کچھ حکومتی سطح پر کچھ لوگوں کی نمائندگی تھی. یہاں ہم اس وقت جس بھنور میں ہیں، جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ صاحب سمندر پار سے یہاں جال بیچا کے لوگوں کو وہ شکار کرنا چاہتے ہیں کہ عربی مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں. یہ دہشت گرد یہاں سے پیدا نہیں ہوتے ہیں، لیکن دہشت زدہ ہیں ہم لوگ کہ وہاں کی چال یہاں کامیاب ہو رہی ہے. بہت مجبور ہے. ہجوم حملہ جتنا زبردست ہو، دفاع بھی اتنا ہی زبردست ہو تو کامیاب ہوگا. اگر مقرر زور سے تقریر کرتا ہو، آپ آہستہ آہستہ کہیں وقت ختم ہو گیا، نہیں،
एक मरतबा जोर से कहेंगे आपका वक्त खत्म हो गया, जब वो मानेगा, वरना तो अपनी तकलीफ जारी रखेगा। लिहाजा हम पर जिस कुव्वत के साथ हमला हो रहा है अरबी मदारिस पर, उनके दिफा के लिए भी उतनी ही ताकत चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना का बेहद बेहद शुक्रिया। अब मैं कलिमाते तशक्कुर के लिए मौलाना अब्दुल हकीम अब्दुल माऊद अल मदनी कन्वीनर कॉन्फ्रेंस से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और मेहमानान का शुक्रिया अदा फरमाएं। सदर मजलिस फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान आज़मी साहब, नाज़िम सेशन हज़रत मौलाना अतीक असर नदवी साहब, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मंदूबीन कॉन्फ्रेंस के कीमती बयानात, कीमती तजावीज़ और मशवरों के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम तक पहुंची है। मैं अपनी तरफ से जामिया रहमानिया कादेवली के तमाम जिम्मेदारान की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से, तलबा की तरफ से और सल्फी गली कादेवली में रहने वाले तमाम अहले महल्ला की तरफ से इसका दूसरा सेशन असर की नमाज के बाद से 5 बजे 10 बजे शब तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चलेगा, जिसमें मुल्क और जमात के, कौम और मिल्लत के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिश्वरान, सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके दरमियान दिल्ली से फजीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद मुकीम फैज़ी हफिज़हुल्लाह भी तशरीफ ला चुके हैं। हज़रत मौलाना रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम अल मदनी हफिज़हुल्लाह भी तशरीफ लाने वाले हैं। जमात अहले हदीस के नुमाइंदगान के अलावा दीगर तमाम जमीयतों के नुमाइंदा उलमाए किराम, जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र, उलमा काउंसिल मुंबई और इसी तरह से हिंदुस्तान के एक अजीमुशान दीनी दरसगाह के मोहतमिम हजरत मौलाना सईदुर रहमान साहब आज़मी, मोहतमिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा हफिज़हुल्लाह भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शाम तक हमारे और आपके इस प्रोग्राम में शिरकत की खातिर लखनऊ से तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत मौलाना मुस्तकीम हसन आज़मी साहब सदर जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र भी हमारे और आपके इस प्रोग्राम में अपनी कुछ बातें पेश करेंगे। हजरत मौलाना महमूद अहमद साहब दरियाबादी उलमा काउंसिल मुंबई भी हमारे और आपके सामने अपने ख्यालात को पेश करेंगे। जनाब शमीम तारिक साहब डायरेक्टर अंजुमन इस्लाम रिसर्च सेंटर भी, जो हमारे और आपके शहर मुंबई ही के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के एक मशहूर दानिश्वर, सहाफी और स्कॉलर माने जाते हैं, वो भी हमारे और आपके सामने इस प्रोग्राम के अंदर शरीक होकर के अपने ख्यालात और तजावीज़ को पेश करेंगे। कादेवली पुलिस स्टेशन के सीनियर्स, डीसीपी तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बीएमसी के वार्ड ऑफिसरान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे और आपके इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने में हर तरह का ताउन दिया है। हमें उनके ताउन की जरूरत, इनका शुक्रिया अदा करते हुए मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और कारआमद और मुफीद बातों पर अमल करने की हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शख्सियात अपने तासुरात का इजहार ख्याल करेंगे। हमारे और आपके दरमियान बहुत सारी जिम्मेदार शख्सियतें आज की इस नशिस्त के अंदर हमें और आपको अपने ख्यालात से मुस्तफीद करने के लिए तशरीफ लाने वाली हैं। बहुत सारे लोग और उनका काफिला निकल चुका है। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के सदर हजरत मौलाना मुस्तकीम हसन साहब आज़मी हफिज़हुल्लाह भी हमारे आज के इस सेशन में खुसूसी तौर पर तशरीफ ला रहे हैं। उलमा काउंसिल बम्बई के सदर हजरत मौलाना महमूद अहमद साहब दरियाबादी हफिज़हुल्लाह भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कदम रंजा होंगे और इसी तरह से आली जनाब नसीम सिद्दीकी साहब
चेयरमैन अक़लियती कमीशन हुकूमत महाराष्ट्र के आने की भी बहुत ही ज़्यादा तवक्को है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो भी हमारे और आपके इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। ऑल इंडिया सेकुलर फोरम के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम पुनियानी साहब भी हमारी और आपके इस मजलिस में शरीक होकर कि वो अपनी अपनी नशिस्तगाहों पर बैठ जाएं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज होने वाला है। वालियंटस हजरात, रजाकारान हजरात, इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि वो जहाँ कहीं भी हो वो अपने अहबाब का और फ़काए-कार का ताउन करने के लिए, उनका हाथ बटाने के लिए जलसागाह के अंदर हाजिर हो जाएं। तमाम आवाम और खवास से मेरी गुजारिश है कि वो मजलिस के अंदर और हमारी और आपकी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हर तरह का सुकून और इत्मीनान बरकरार रखें। किसी तरह की कोई बदअमनी और बदनज़मी पैदा ना होने पाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ही कसीर तादाद में सामईन हमारे और आपके सामने हाजिर होंगे। वक्त तो नहीं हुआ है, बहरहाल मौलाना का फरमान सराखों पे चंद मिसरे समाज फरमा लीजिए। वो हबीबे खुदा शाहे दुनिया दी, वो हबीबे खुदा शाहे दुनिया दी, खातिमुल अंबिया शाफिउल मुज़नबी। उनको रब ने कहा रहमतुल आलमीन, उनका सानी जहां में है कोई नहीं। मरहबा बोल उठे कुल के कुल अंबिया, मरहबा बोल उठे कुल के कुल अंबिया। पूरो गिलमा लगे पढ़ने सल्ले अला, मरहबा बोल उठे कुल के कुल अंबिया। पूरो गिलमा लगे पढ़ने सल्ले अला। ओ दी मलायक ने आवाज है मुस्तफा, उनको रब ने बुलाया है अपने करीब। मरहबा मरहबा आफरी आफरी, मरहबा मरहबा आफरी आफरी। मरहबा बोल उठे कुल के कुल अंबिया, हुरो गिलमा लगे पढ़ने सल्ले अला। खुदी मलायक ने आवाज है मुस्तफा, उनको रब ने बुलाया है अपने करीब। मरहबा मरहबा आफरी आफरी। मज़दा मेरा देखायूं सुनाया गया, मज़दा मेरा देखायूं सुनाया गया। बैत मक़दिस में आगे बढ़ाया गया। वो फर्श से अर्श तक उनको लाया गया। गीत रिफ़ात का गाता है अर्श बरी। मरहबा मरहबा आफरी आफरी, मरहबा मरहबा आफरी आफरी। नूर हक का उजाला उन्हीं से हुआ, नूर हक का उजाला उन्हीं से हुआ। मुशयाती का काला उन्हीं से हुआ। नूर हक का उजाला उन्हीं से हुआ। मुशयाती का काला उन्हीं से हुआ। और दिन का बोल बाला उन्हीं से हुआ। दिन का बोल बाला उन्हीं से हुआ। पाए गायब ना बातिल ठिकाना कहीं। मरहबा मरहबा आफरी आफरी। गीत तौहीद का
کل بت گرے بھاگے کر منہ پانے لگے بت گرے بھاگے کر منہ پانے لگے بھر گئی اللہ کے صدا سے زمین مرحبا مرحبا آفرین آفرین مرحبا مرحبا آفرین آفرین وہ حبیب خدا شاہی ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد صدر اجلاس فضیلت الشیخ قاری نجم الحسن فیضی صاحب حفظہ اللہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مدارس اسلامیہ اور مراکز اسلامیہ کے ذمہ داران علماء کرام مندوبین کانفرنس سامعین کرام جیسا کہ آپ تمام حضرات کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ آل انڈیا تعمیر انسانیت کانفرنس جسے جامعہ رحمانیہ کاندے والی بمبئی کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، یہ نہ صرف امن و محبت کے گہوارہ ہیں بلکہ انسانیت کے پیغام کو اسلام کے ذرّی اصولوں کی بنیاد پر دنیا کے اندر پھیلانا، فروغ دینا، یہ ان کا کام ہے، ان کا مرکزی کردار ہے، اور اسی کی خاطر ان مدارس کو قائم کیا گیا تھا، قائم کیا جاتا رہا ہے اور قائم کیا جاتا رہے گا۔ آج کا یہ سیشن جس کا عنوان انتہائی اہم اور انتہائی حساس عنوان ہے، اس کے بعد کانفرنس کا تیسرا سیشن جو کل انشاءاللہ العزیز 14 جنوری بروز اتوار صبح 9 بجے سے 1 بجے دوپہر تک ہمارے اور آپ کے سامنے اسی جگہ میں منعقد کیا جائے گا، جس کا مرکزی عنوان ہے انسانیت کی تعمیر و ترقی میں مدارس اسلامیہ کا تاریخی کردار، جو ہماری اس آل انڈیا کانفرنس کا مرکزی عنوان اور محور بھی ہے، جس وہ مدارس جن کا تعلق مسلمانوں سے ہے، ان کی ذمہ دار شخصیتیں اس کانفرنس کے اندر حاضر ہوں۔ نہ صرف یہ کہ وہ اس کانفرنس کے اندر شریک ہو کر کے اپنے خیالات کا اظہار کریں، بلکہ اس کانفرنس کے حوالے سے ان کا ایک بنیادی اور کلیدی کردار ہو۔ کل کا جو تیسرا سیشن ہوگا، انسانیت کی تعمیر و ترقی میں مدارس اسلامیہ کا تاریخی کردار، انشاءاللہ العزیز اس تیسرے سیشن کی صدارت فرمائیں گے حضرت مولانا سید الرحمان صاحب اعظمی حفظہ اللہ، محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، جو انشاءاللہ العزیز ہمارے اور آپ کے درمیان آج شب میں پہنچنے والے ہیں، حاضر ہونے والے ہیں۔ کانفرنس کا آخری سیشن ہے اجلاس عام۔ کانفرنس کی مناسبت سے انسانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ علمی مقالات، دانشوران اور اسکالرز کے تاثرات پیش کیے جائیں، اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ آخری سیشن میں ان علماء کے ذریعے سے عوامی سطح پر کچھ وعظ اور نصیحت کی باتیں بھی ہوں، جس کے ذریعے سے انسانیت کی بنیادیں لوگوں کے دلوں کے اندر اجاگر ہوں، انسانیت کی بنیادیں لوگوں کے دلوں کے اندر مضبوط ہوں اور انسانیت سماج کے اندر فروغ پائے۔ اس اجلاس عام کی صدارت کے لیے ہم نے پورے ملک ہندوستان کی ایک بہت ہی عظیم الشان ذمہ دار شخصیت کو منتخب کیا ہے، مفسر قرآن حضرت مولانا
عبد القیوم صاحب رحمانی جو نہ صرف ایک عالم دین ہیں بلکہ ملک کی آزادی کی تحریک میں اور ہمارے اس ملک کے اندر انسانیت کو فروغ دینے میں، بھائی چارگی کو فروغ دینے میں اور کندھے سے کندھا ملا کر کے تمام لوگوں کے ساتھ اس ملک کی آزادی میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا عبد القیوم صاحب رحمانی حفظہ اللہ اجلاس کے اس کانفرنس کے آخری سیشن اجلاس عام کی صدارت فرمائیں گے۔ وہ بھی انشاءاللہ العزیز کل صبح ہمارے اور آپ کے درمیان حاضر ہونے والے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، یہ کانفرنس کے تمام سیشنوں کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے سامنے کانفرنس کی یہ جو دوسری نشست ہے اس کی صدارت فرمائیں گے جامعہ رحمانیہ کاندے ولی کے صدر فضیلت الشیخ قاری نجم الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ، جو نہ صرف یہ کہ اس سیشن کے صدر ہیں بلکہ آل انڈیا تعمیر انسانیت کانفرنس کے صدر اور اس کے روح رواں بھی ہیں۔ میں موصوف سے گزارش کروں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور بلا تاخیر پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے کے لیے جامعہ رحمانیہ کاندیولی کے استاذ قاری حفیظ الرحمان صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ قاری حفیظ الرحمان صاحب استاذ جامعہ رحمانیہ کاندیولی ممبئی۔ أفلا
मखलूक को आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और हमदे बारी ताला से सामईन किराम को महजूज फरमाएं। मौलाना मोहम्मद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ खुदाए आलम कुन फका मेरे जुर्म पर नाज़ाब दे, ऐ खुदाए आलम कुन फका मेरे जुर्म पर नाज़ाब दे, तो गफूर जो मलाल आ गया और जग में जब वाफताबे कमाल आ गया और शहर तैबा में यक धूम से मच गई, शहर तैबा में यक धूम से मच गई, शहर तैबा में यक धूम से मच गई, जब नबी का मुअज्जिन बिलाल आ गया, रुख पे जुल्मत के रंजो मलाल आ गया, जग में जब वाफताबे कमाल आ गया। और उसके बाद अब एक मुकम्मल नात आ गया और बेअख्तियार आ गया, आ गया और बेअख्तियार आ गया, आ गया और बेअख्तियार आ गया, तज़किरा आपका बार बार आ गया, तज़किरा आपका बार बार आ गया, और चूम ले क्यों ना रिज़वा कदम आपका, चूम ले क्यों ना रिज़वा कदम आपका, कोए तैबा से उसको भी प्यार आ गया, कोए तैबा से उसको भी प्यार आ गया, वो बेकसों बेबसों को मुसर्रत हुई, बेकसों बेबसों को मुसर्रत हुई, साहिबे रहमत किरदगार आ गया, साहिबे रहमत किरदगार आ गया,
وہ بول اٹھے اہل یثرب انہیں دیکھ کر، بول اٹھے اہل یثرب انہیں دیکھ کر، چاند نکلا ہوا بے نقاب آ گیا اور بے اختیار آ گیا، تذکرہ آپ کا بار بار آ گیا، اور روشنی کیوں نہ سارے مدینہ میں ہو، روشنی کیوں نہ سارے مدینہ میں ہو، روشنی کیوں نہ سارے مدینہ میں ہو، رشک شمس و قمر نور بار آ گیا اور بے اختیار آ گیا، تذکرہ آپ کا بار بار آ گیا، او بے قراری میں طیبہ سے آئی صدا، بے قراری میں طیبہ سے آئی صبا، او بے قراری میں طیبہ سے آئی صبا، منظر نیم جاں کو قرار آ گیا اور بے اختیار آ گیا، تذکرہ آپ کا بار بار آ گیا۔ السلام علیکم۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں باقاعدہ پروگرام کے آغاز کے لیے دعوت دے رہا ہوں فضیلت الشیخ مولانا الطاف حسین فیضی صاحب حفظہ اللہ کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے افتتاحیہ کلمات کے ذریعے سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ مولانا الطاف حسین فیضی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی اما بعد۔ صدر محترم علماء گرامی اور حاضرین مجلس، آج کی یہ دوسری نشست بنام مدارس اسلامیہ عمل بردار امن عالم کے عمل بردار یا تشریف کاری کے مراکز، بمبئی شہر یا آپ کے ملک کا کوئی شہر یا پوری دنیا، میرے بھائیوں، آج ترقی کی طرف دھیرے دھیرے نہیں بلکہ ترقی کے منزل کو گویا اڑ کے طے کر رہی ہے، پہنچ رہی ہے، لیکن جہاں انسانیت اس ترقی کو دیکھ کر کے خوش ہوتی، وہیں پوری انسانیت سسک رہی ہے کہ یہ ہے کیسی ترقی کی دنیا اڑ کر کے منزل کو پہنچ رہی ہے مگر انسانیت کراہ رہی ہے۔ بمبئی شہر میں آج سے 15-20 سال پہلے دینی تعلیم مساجد میں، ہالوں میں دی جاتی تھی۔ آج جیسا کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں پڑھائی کا طریقہ، پڑھائی کا کام لیا جا رہا ہے، لیکن دارالاقامت کی حیثیت سے کوئی ایسا ادارہ آپ کے بمبئی شہر میں نہیں تھا۔ جامعہ رحمانیہ یہ پہلا ادارہ ہے کہ جہاں طلباء اور طالبات آ کر کے باقاعدہ دارالاقامہ میں مقیم ہوتے ہیں اور تعلیم پاتے ہیں۔ لیکن یہ کانفرنس جو جامعہ رحمانیہ کے ذمہ داروں نے جس کے انعقاد کا احساس کیا، اساتذہ، بچے، ان کے سرپرست کی باتوں کو سن سن کر کے ان کے دلوں میں یہ احساس جاگا کہ ہمارے وہ بچے جو بھی یہ سیکھ رہے ہیں مدرسوں میں کہ بیٹھ کے پیشاب کرو، پیشاب کرنے کے بعد پاکی حاصل کرو اور باقی
बाकी दूसरे मदरसों में, दूसरे स्कूलों में कि जहां खड़े खड़े पेशाब करने की जगह ही बनाई जाती है, हम इतने साफ सुथरे लोगों के बीच में रहने वाले, और हमी को ये दुनिया ताना दे रही है कि ये तलबा न जाने किस किस्म की दहशतगर्दी सीख करके मैदानों में उतर रहे हैं। ये एक ऐसा बच्चों में एहसास आज पूरी दुनिया के तलबा में ऐसा जागा हुआ है कि वो बच्चे सुन सुन करके लोगों की बातें हैरान हैं, उनका जहन डिस्टर्ब है। असातिज़ा भी ये परेशान कि हम बच्चों को सही तरबियत देते हैं, पास पड़ोस में रहने सहने का सही तरीका बताते हैं, और ये सबक पढ़ाते हैं कि देखो दुनिया क्या देती है, दुनिया क्या सजा देती है, लेकिन यह याद रहे समाज में रहने के लिए, इंसानियत के साथ जीने के लिए तुम्हें चलते फिरते अगर किसी चीज को ललचाई नजर से देखा और कहीं चोरी कर लिया, तो अभी तक तो तुम्हारे हाथ ये अल्लाह की रहमत की भीख मांगने के लायक थे, तुम्हारे यह हाथ अपने भाई से मुसाफा करने लायक था, तुम्हारे यह हाथ खुदा का कलाम पकड़ने लायक था, लेकिन अगर चोरी कर ली तो ये तुम्हारा हाथ काट के फेंक दिया जाएगा और पूरे समाज में ये मशहूर कर दिया जाएगा कि इसने अपने किसी पड़ोसी भाई की चीज चोरी की थी। मेरे भाइयों, हम किसी सियासत की बात न करते हैं और न सियासत करने के लिए इस मजलिस का इनकाद हुआ है। हमें हुकूमत से, इंतजामिया से और हुकूमत के सारे विभाग से ये गुजारिश करनी है कि हमारी यह आवाज आप अपनी डायरी में नोट करें, अपने दफ्तर में नोट करें। यह आप लोगों के गोश गुजार करना चाह रहे हैं कि ये मदारिस न होते तो जहां कॉलेजों में जा करके, यूनिवर्सिटियों में पहुंच करके अपनी शर्म हया की चादर को तार कर लिया जाता है, पूरी इंसानियत अपने कब्र में दफन हो जाती। मगर इस मदरसे का, इन अरबी मदारिस का ये एहसान है कि जहां इंसानियत का दर्स देते हैं, वहीं लोगों को मेल मोहब्बत, भाईचारा का भी दर्स दे करके एक साथ देने का तरीका सिखाते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी ये आवाज हुकूमत हो, उसके अरकान हों, जिम्मेदारान हों, सारे लोगों तक अगर पहुंच रही है तो उसे नोट करेंगे और मदारिस को किसी दान तस्नी का निशाना न बनाते हुए ये अपनी मुल्क के खैर व बरकत का ये हिस्सा तस्वुर करेंगे। हम आखिर में ये दुआ करते हैं कि हमारी ये मदारिस, इसमें पढ़ने वाले उन्होंने, इसमें काम करने वाले जिम्मेदारान और दर्स देने वाले असातिज़े कराम की ये मुत्तफ़क़ा मेहनत इंशाअल्लाह बराबर होगी। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मुत्तफ़क़ा मेहनत को बराबर बनाए और दुनिया और आखिरत का मफाद इसमें पोशीदा रखे और हर तरह से हमें अमन आलम के लिए मेहनत करने की तौफीक बख्शे। हज़रात गिरामी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चला है। मैं प्रोग्राम के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अपने बहुत ही मुश्किल उस्ताद, हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर स्कॉलर फजीलत शेख अहमद मुश्तबा अल मदनी हफिज़हुल्लाह को दावत सुखन दे रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। फजीलत शेख अहमद मुश्तबा अल मदनी हफिज़हुल्लाह का ताल्लुक़ पहले से जामिया सल्फिया बनारस में एक उस्ताद की हैसियत से था। फिल वक्त आप दारुल दावा दिल्ली में
नायब सदर की हैसियत से मुख्तलिफ दीनी कामों से जुड़े हुए हैं और दिल्ली से आप हमारे और आपके दरमियान तशरीफ लाए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उसके बाद इसी रहमतुल लिल आलमीन का एक कौल मौजू के मुनासबत से पेश कर रहा हूँ। एक बार जब सहाबा कराम से एक गंवार के सिलसिले में थोड़ी सी सख्ती का इजहार हुआ तो आपने उन्हें तंबीह करते हुए फरमाया, इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअथू मुअस्सिरीन, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये तामीर इंसानियत कॉन्फ्रेंस और इसमें पेश किए जाने वाले ज़ैली उन्वानात, इनका ज़्यादातर ताल्लुक मदारिस इस्लामिया के सिलसिले में है कि क्या ये मदारिस इस्लामिया अमन आलम के अलमबरदार हैं या तखरीब के मराकिज़। हमारा अपने मुंह में मिट्ठू मत कहिएगा, बल्कि हमारा वाक़याती दावा है, जो दुनिया में वाक़अतन हो रहा है, तारीख में जो हुआ है या जो अभी हो रहा है, उसके तनाजुर में ये दावा है कि ये मदारिस इस्लामिया अमन आलम के अलमबरदार हैं, तकरीब के मराकिज़ नहीं है। बाजार से लिया है, आंखों देख रहा है कि ये बकरी है, लेकिन मुतासिर होकर उसने कहा कि 4 आदमी जब ऐसी बात कहते हैं तो उन्हीं की बात हक होगी, बकरी उसने छोड़ दी। तो आज ये प्रोपेगेंडिस्ट लोगों का यही चक्कर है, इनके हाथ में मीडिया है, सबसे बड़ी ताकत प्रोपेगेंडा की, और सबसे ज्यादा मीडिया वाले उन्हीं चीजों को लेते हैं जिनका ताल्लुक मुसलमानों से, इस्लाम से। अपने से हो तो नहीं लेते हैं, बिल्कुल उनको साफ सूंघ जाता है। इसकी मिसाल के लिए मैं आपको इजाजत दूंगा कि अभी थोड़े देर पहले, साल भर पहले, जो तो उसका गुड़िया और तौफीक का मामला हुआ, कितना इस मीडिया ने हंगामा मचाया। लेकिन सेम यही मामला कश्मीर में एक पंडित के साथ पेश आया, जो गिरफ्तार हो गया और कई सालों के बाद पाकिस्तान से जेल से रहा होकर आया। उसकी बीवी ने शादी कर ली दूसरी, वहां भी यही मसला आया कि पहले शौहर को लौटाई जाए कि दूसरे शौहर के पास रहे। लेकिन मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि इसमें कितने लोग अखबार पढ़ने वाले है ना, तौफीक और गुड़िया के वाक़यात को जानते हैं। इस वाक़े को किसने जाना? नहीं। तो मीडिया तो इस चक्कर में लगा हुआ है, और मीडिया के सरपरस्त नीचे से लेकर ऊपर तक, अंदर से लेकर बाहर तक हैं, करते रहेंगे। लेकिन इसका हम ये सिर्फ मान के बैठ जाए कि नहीं, इस्लामी मदारिस इस्लाम अमन आलम के पैगंबर हैं, अलमबरदार हैं, तकरीब के अड्डे नहीं है, दहशतगर्दी के अड्डे नहीं है, इससे काम चलेगा नहीं। हम अपने आप समझा लेंगे, समझ जाएंगे, और हकीकत भी यही है, हकीकत वाक़या यही है। लेकिन बहरहाल हमको इस सिलसिले में इस्लाम की तरफ से जिम्मेदारी वारिद होती है, हमारे ऊपर वाक़या होती है। हम पर यह फर्ज है कि हम इस इल्जाम का दफ़इया मुख्तलिफ तरीके से करें। का व्यवहार करता है और अपने नबी को उसने रहमत वाला बनाकर भेजा है, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। तो सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। सारे आलम के लिए कैसे रहमत है, इस टॉपिक पर घंटों तबलीग की जा सकती है। उसके अलावा देखिए कि आपका क्या ताल्लुक, आपका क्या इरशाद इस सिलसिले में जो पेश किया मैंने, कि जब एक बद्दू जो नावाकिफ का जाहिर था, उससे एक गलती सरदर्द हुई कि मस्जिद में पेशाब करने लगा, तो सहाबा ने सख्ती का मुजाहरा किया। तो आपने फरमाया, देखो तुम आसानी करने वाले बनाकर भेजे गए हो। कौन तुम? यानी मुसलमान अव्वलीन गिरोह मुसलमान कहा जा रहा है, मुसलमान बनाकर भेजे गए हो, सख्ती करने वाले बनाकर भेजे गए हो। यही तालीम, ये तालीम कहाँ दी जाती है? ये तालीम कहाँ से? मदरसे में पहले दी जाती है। मदरसा चाहे मस्जिद में हो, चाहे झोपड़ी में हो, चाहे बिल्डिंगों में हो, मदारिस में ही तालीम दी जाती है। जिन मदारिस में तालीम दी जाती है वो कैसे दहशतगर्दी के